오늘 이 시간 우리가 함께 볼 본문은 베드로전서 1장 19절에 있는 본문입니다. 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 아멘. 기독교의 기본 진리 네 번째 시간의 여정을 저희가 이렇게 걷고 있는데요. 오늘은 예수님이 하나님이심을 자신의 인격을 통해 증명하셨음을 삼중적 증거, 두 번째 삼중적 증거를 통해서 알아보는 그런 시간으로 갖도록 하겠습니다. 그 전에 먼저 저희가 함께 제가 이 기독교의 기본 진리 주제를 잘 이렇게 나타내는 그런 성경의 귀한 어떤 그 내용을 전하는 동영상이 있어서요. 그 동영상 먼저 우리 함께 보고 그렇게 계속해서 진행할 수 있도록 하겠습니다. The claims Jesus makes for himself far surpass those made by any other man. The details of his life are so open to scrutiny that he is either a megalomaniac or he is exactly who he claims to be. The record may have been made by Matthew, Luke, or John, but there is no doubt as to who is speaking. In Matthew 28:18, he says, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Luke tells us in chapter 22, verse 69, that Christ said, "From now on the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God." In John 6, verse 35, Jesus says, "I am the bread of life." In chapter 9 of John, he says, "While I'm in the world, I am the light of the world." And in chapter 10 of John, he says, "I and the Father are one." Either the disciples were liars and Jesus was a complete charlatan, or he was exactly what he said he was, the Son of God. He doesn't allow us any other alternatives. If in fact the mainline seminaries have for over a century been teaching that Christ did not claim to be the light of the world and the Son of God, how can that be reconciled with the words of the gospel writers themselves? Luke, for example, is very forthright in establishing his criterion for writing his gospel. Peter also states very plainly that he and the other disciples were there in person. John also takes the time to point out that he is writing from the perspective of an eyewitness, and that his testimony is true. Luke also reminds the readers of his text that they themselves were witnesses to the events described. According to the testimony of the men who wrote the record, then, they were either eyewitnesses or transcribing the words of those who were actual participants in the events of Jesus' life. And they seem to recognize that those to whom they are speaking were also participants and witnesses that would hardly seem possible 100 or 150 years after the fact. There's reason to believe that the authors of the New Testament Gospels were highly reliable in what they recorded of the life of Jesus. They lived in a world that prided itself on great feats of memorization, that took great pains to preserve the traditions of people believed important in the founding of a religion or a philosophy. And Jesus' disciples certainly cherished him in a way that would have meant they would have been very eager to carefully preserve the words of his deeds and life. Still, what do we know of these men? Are their testimonies reliable? According to long-standing Christian tradition, Luke was a well-educated Greek physician and a companion of Paul, who tells us he undertook an intensive study of all the events surrounding Jesus' life before writing about them. Mark, the companion of Peter, also indicates a great reverence for detail in his record, devoting his efforts totally to recording Peter's eyewitness account of the life of Jesus. Matthew, in fact, appears on every list of Jesus' disciples, and John's Gospel, while different in content and construction, is likewise the product of one who was there with Jesus from the beginning of his ministry, and in fact, John lived longer than any of them.
According to Irenaeus, Bishop of Lyons in 180 AD, quote, "So firm is the ground upon which these Gospels rest, that the very heretics themselves bear witness to them." Was the good bishop speaking metaphorically? Or are there non-biblical sources that attest to the fact that Jesus was a very real historical figure? The writings of Flavius Josephus, the well-known first-century Jewish historian, confirm that Jesus existed. They refer to James as the brother of Jesus, who was called the Christ, and describe how he was stoned by the Sanhedrin. There are other much briefer references to Jesus in non-Christian historians, in such Roman writers as Thallus, Suetonius, and Tacitus, in a Greek historian like Lucian. And the later Jewish documents that make up the Talmud have several references to Christ, including to his miracles and exorcisms. But interestingly, because they did not believe he was God's Messiah, they attribute his power to the devil and not to God, but they do not attempt to deny that he worked these miracles. 네. 계속해서 저희가 기독교의 기본 진리라고 하는 존 스토드 목사님의 그런 어떤 책을 통해서 신앙의 어떤 기초부터 이렇게 다지는 귀한 어떤 시간으로 갖고 있는데요. 오늘 여러분들과 함께 본 그 영상은 예수님이 바로 하나님이셨고 예수님이 역사의 실존적인 인물이셨음을 의심할 여지가 없다라는 그런 어떤 내용을 담고 있는 영상이어서 제가 서두에 이렇게 보여드렸습니다. 그래서 지금 저희가 이제 네 번째 시간으로 갖고 있는데요. 세 번째 시간에는 예수님께서 자신이 자신 스스로 내가 하나님이다라고 했었던 그 증거, 그리스도 자신의 주장, 그랬던 삼중적 증거 중에 첫 번째 과정으로 저희가 이렇게 시간을 나눴고요. 오늘은 예수님이 자신이 하나님이심을 입증하셨던 두 번째 증거, 그러니까 예수님이 내가 하나님이다라고 말하는 그런 어떤 자기중심적인 그런 어떤 발언만 했다라면 예수님도 여타 지난주에 제가 말씀드렸던 것처럼 그런 어떤 정신병원에 있는 과대망상증 환자들과 다를 바가 없었다라는 이야기를 하고 있는 거죠. 하지만 예수님은 자신이 하나님이시라고 말만 하신 게 아니라 그 말과 완벽한 일치를 보여주는 행동과 인격을 보여주셨기 때문에 그의 인격이 예수님이 말씀하신 그 말씀을 완전히 이렇게 증거한다는, 입증한다는 그런 말씀을 여러분들에게 드리고 싶습니다. 자, 오늘은 그럼 두 번째 시간으로 해서 예수님이 그 인격이 어떻게, 예수님의 그런 어떤 성품이 어떻게 예수님의 하나님이심을 입증하는 것인지에 대해서 살펴보는 시간으로 가졌으면 좋겠는데요. 첫 번째로 인격으로 자신의 신성을 입증하신 예수님이라는 그런 어떤 내용입니다. 그리스도에 대한 그리스도인의 확신은 그리스도가 자신에 대해 말한 바로 그런 존재로 보인다는 사실 때문에 크게 강화된다. 그리스도의 말씀과 행위 사이에는 모순이 전혀 없습니다. 예수님이 말씀하셨던 그 자기중심적 말씀이셨지만 행동에서는 누구보다 겸손하고 누구보다 희생적인 행동, 인격적인 행동을 통해서 그런 모든 말씀을 강화시키셨죠. 분명 그의 엄청난 주장을 입증하는 데는 매우 비범한 인격이 요구된다. 그러나 우리는 그리스도가 바로 그런 인격을 보여주었다고 믿습니다. 그의 인격은 그 주장이 사실이라고 증명하는 것이 아니라, 증명하는 정도가 아니라 강력하게 확증하는 그런 어떤 말씀이었다라는 겁니다. 그러니까 예수님이 하나님이시라는 것을 확실하게 증명하고 확증하는 그런 어떤 인격이었다라는 말씀이시고요. 그의 주장은 배타적이었고 그의 인격은 독특했다라는 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 예수님의 인격이 앞서 말씀드린 것처럼 예수님의 그 자기중심적인 내가 하나님이다, 나로 말미암지 않고는 누구도 아버지께로 갈 수 없다, 이 모든 말씀을 뒷받침해 준다는 말씀이시죠. 그 예수님의 또 신성을 우리들이 보려면 예수님이 죄가 없으셨다라는 것을 우리가 찾아볼 수가 있습니다. 죄는 인간의 타고난 질병입니다. 태어날 때 이미 본성에 죄가 물들어 있다는 말이죠. 죄는 만인의 고통의 원인입니다. 우리가 고통받는 이유, 우리가 정말 인생 가운데 여러 가지 어려움 가운데 시달리는 이유는 사실 죄 때문입니다. 따라서 나사렛 예수가 죄가 없었다면 그는 우리가 아는 한 인간이 아닌 것입니다.
그가 죄가 없었다면 그는 우리와는 완전히 다른 존재, 초자연적인 존재였다라는 것이죠. 그래서 예수님이 어떻게 죄가 없으셨는지 우리가 또 한번 이렇게 찾아볼 수 있는 시간을 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 예수님은 자의식적으로 자신이 죄가 없음을 알고 계셨었는데요. 먼저 우리가 요한복음 8장에 보면은 가늠한 여인이 붙잡혀온 장면을 알고 계실 것입니다. 근데 그 가늠한 여인이 붙잡혀 왔을 때 많은 사람들이 이제 돌로, 유대의 관습대로 돌로 쳐 죽이려고 하는 그런 액션을 취하고 있었는데, 그때 예수님께서 땅에 이렇게 금을 그으시더니 죄 없는 사람이 먼저 돌로 치라 라는 말씀을 하셨죠. 그 사건 너무나도 감동적인 사건입니다. 근데 그 이후에 요한복음 조금 지나면은요, 그의 예수님께서 예수님에 대해서 판단하고 정죄하려고 하는 사람들한테 또 이런 화법을 쓰세요. 요한복음 8장 46절에 보시면 너희 중에 누가 나를 책 잡겠느냐? 책 잡을 게 없다라는 거죠. 나는 책 잡을 게 없다. 그리고 요한복음 8장 29절에 보면 나는 항상 하나님이 기뻐하시는 그 일을 한다. 나는 항상 하나님이 기뻐하는 일을 하지 난 너희에게 책 잡힐 일, 하나님께 책 잡힐 일을 하지 않는다. 그러니까 예수님은 그 자체적으로 자의식적으로도 자신이 스스로도 내가 죄가 없음을 알고 계셨다라는 것입니다. 그래서 그 아래 보시면 그리스도인은 하나님께 가까이 갈수록 자신의 죄를 너무나도 잘 알게 되죠. 우리가 하나님을 만나면 만날수록 내가 죄인이구나. 내가 정말 중죄인이구나. 오히려 정말 놀라운 것은 정말 이 그리스도의 복음을 전 세계 열방 가운데 선포했던 그 사도 바울도요. 주님 앞에 난 죄인 중에 괴수입니다라는 고백을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 정말 사도 바울은 평생을 율법을 위해 살았고 정말 훌륭한 유대인이었고 나중엔 그리스도인이 되고 나서는 누구보다 복음을 사랑하는 사람이었는데 그 사람도 예수님을 가까이 만나면 만날수록 죄인 중에 괴수라는 그런 말씀을 하셨는데 하물며 우리는 어떨까요? 근데 예수님께서는요 한치의 의심도 없이요 하나님과 제일 가까이 계셨지만 어떤 죄의식도 없으셨습니다. 그래서 이런 걸로 봤을 때 이렇게 죄가 없는 사람을 앞서 말씀드렸던 것처럼 죄가 없었다면 그는 우리가 아는 한 인간이 아니라는 것입니다. 바로 그가 하나님이신 바로 초자연적인 존재였다라는 이야기이죠. 자, 이제는 그리스도의 친구들의 주장을 볼 수 있었으면 좋겠는데요. 예수님의 제자였던 베드로, 흠 없고 점 없는 어린 양으로 예수님을 묘사하고 있습니다. 그리고 요한은 어떻게 묘사하고 있죠? 정말 요한은 모든 사람은 죄인이며 만일 우리가 죄가 없거나 범죄하지 않았다고 하면 거짓말하는 것이죠. 우리는 죄인이라는 거예요. 그리고 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것을 대담하게 선언했는데요. 근데 계속해서 우리들의 죄를 대신하신 예수에게는 어떠한 죄도 없었다라는 그런 이야기를 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리스도의 친구들은 예수님이 죄가 없었던 것을 누구보다 잘 알고 있었죠. 근데 친구들은 지인이니까 그렇게 말을 할 수 있다라고 해요. 근데 그리스도의 대적들 또한 똑같은 말을 하고 있는 것입니다. 여기 보시면은요. 빌라도도요. 예수님을 십자가에 넘겨준 그런 어떤 사람이었지만 계속해서 예수님을 판단하는 거에 의해서 유보하고 마지막에는 정말 자기가 손을 씻으면서 이 사람의 피해에 대해서 나는 무죄하다. 빌라도도 하나도 찾을 수가 없었던 거죠. 예수님의 그런 어떤 죄악에 대해서. 헤롯도 그에게 허물을 발견할 수 없었다라고 이야기하고 있고요. 유다도 결국 예수님을 은30의 제사장에게 팔았지만 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였더라 라고 하는 말을 하면서 결국에는 그게 자기 스스로도 목숨을 끊는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 마지막에 백부장은요. 그리스도가 고통당하다 죽는 것을 보면서 외쳤습니다. 이 사람은 진짜 의인이었도다. 이런 예수님들의 대적들도 예수님이 하나님이셨다라는 것, 예수님은 죄가 없으셨다. 죄가 없는 하나님이셨다라는 것을 증명하고 있는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 그렇다면 우리가 이런 죄가 없으신 예수님, 그 인격을 통해서 자기 자신이 말씀하신 자신의 신성을 완전하게 입증하신 예수님, 그거에 대해서 우리는 어떠한 평가를 내려야 할까요? 오늘 여기 이 내용을 보시면은요,
그의 가르침이 자기 중심성을 지닌 데 반해 그의 행동은 자기 중심적이 아닌 점이 역설적이다. 생각에 있어서는 자신을 첫째에 두었지만 행동에 있어서는 자신을 마지막에 두었던 것이다. 그는 가장 위대한 자기 존중과 가장 위대한 자기 희생을 나타내 보였다. 그는 자신이 만인의 주임을 알았지만 만인의 종이 되었다. 그는 언젠가 세상을 심판할 것이라고 말했지만 제자들의 발을 씻어주었다. 그가 포기한 것은 엄청난 것이었다. 세상의 슬픔을 위해 하늘의 기쁨을 버리고 영원히 죄가 가져올 수 있는 특권을 죄가 가져올 수 없는 특권을 이 세상 악과의 고통스러운 접촉으로 바꾸었다라는 말씀을 예수님께서 하셨던 거죠. 자, 이제 예수님을 생각해 보는 거예요. 예수님은 십자가에 달리실 때도 자기를 핍박하는 사람들을 보면서 하나님 아버지께 기도했죠. 아버지, 저들이 하는 일을 알지 못하기 때문에 저런 일을 하고 있습니다. 저들을 용서하여 주시옵소서. 예수님께서 원수도 사랑하라 그러셨는데요. 원수 사랑을 그냥 입으로만 떠드신 게 아니시고요. 원수 사랑을 직접 실천하셨습니다. 그리고 예수님 말씀하신 대로 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 우리들이 나아가야 될 구원의 길을 완전히 샘플로 우리들에게 보여주셨습니다. 예수님은 한 번도 자신이 말씀하셨던 것을 한 번도 어기시지 않으셨습니다. 죄를 짓지도 않으시고요. 그리고 또 자기에게 힘들게 하고 해하는 사람들에게 보복하거나 그리고 또 화를 내거나 시기하거나 질투하거나 그런 행동을 일절하시지 않으셨습니다. 예수님은 완전히 자기를 극복하신 하나님이셨기 때문에 인류의 행복을 위해 하나님 아버지의 그 사명을 따라서 자기를 들이신 정말 흠도 없고 점도 없으신 위대한 자기 희생의 하나님이셨는 줄로 믿습니다. 오늘 이 시간 우리가 예수님이 정말 인격을 통해서 그분의 행동을 통해서 그분이 하신 말씀을 완전하게 나타내셨다라는 것을 우리들이 믿을 수 있는 이 시간이 되어주기 간절히 소원합니다. 지금 이 시간 우리가 잠깐만 오늘 주신 말씀 우리 생각하고 잠깐 묵상하며 기도하고 제가 축복 기도하고 마치는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 아버지 감사합니다. 오늘 우리들에게 예수님을 알 수 있는 예수님에 대해서 다시 한번 되돌아볼 수 있는 기독교의 기본 진리 그 기초를 찾아갈 수 있는 여정을 주심에 감사합니다. 우리들이 계속해서 예수님을 더 잘 알 수 있는 시간이 되어지길 소원합니다. 예수님을 더 잘 알고 그냥 머리로 아는 것뿐만 아니라 그 예수님께서 우리 가슴으로 내려오셔서 우리들의 모든 삶을 지배하시고 우리들의 모든 삶을 받으시는 놀라운 은혜와 축복의 여정이 우리 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서. 예수님은 자기중심적인 내가 신이다 나로 말미암지 않고는 누구도 하나님께로 올 자가 없느니라 라는 말씀하셨지만 그 말씀을 그냥 위선적으로 하시는 분이 아니라 그저 지키지 않으시면서 하시는 말씀이 아니라 모든 말씀을 자기 스스로 지키셨고 모든 말씀의 본을 보여주셨습니다. 우리의 참 주인이신 우리들의 참 주 되신 우리 주 예수님을 더욱더 우리들이 믿으며 신뢰하며 나아갈 수 있는 삶이 되도록 아버지 역사 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 하나님의 놀라우신 은혜와 우리 주 예수 그리스도의 끝까지 사랑하심과 주 성령 오늘도 우리와 함께 하시고 교통하시는 모든 은총이 오늘 이 시간 줌을 통해서 실시간으로 참여하신 성도님들과 유튜브 라이브로 이 예배를 시청하고 계시는 우리 성도님들과 그리고 앞으로 녹화된 영상을 통해서 은혜 받으실 우리 모든 분들께 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.